എന്റെ സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ. Hi everyone, good evening. Assalamu alaikum. I am Abdulla. I am a qualified chartered accountant. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കേട്ട പോലെ ഞാനൊരു PM ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയും അത് എൻ്റെ കോഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുകയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറന്റ്ലി ഞാൻ പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും, രക്ഷകർത്താക്കൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ CA കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം. ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം, കാരണം കൂടുതൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ മാക്സിമം ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബിഫോർ ഒരുപാട് മിത്തുകൾ, CA കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മിത്തുകൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൈമറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു ഈസി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് CA ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. CA കോഴ്സ് നടത്തുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവരെ കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. If I asked you what was common between these very illustrious names, what would you say? Mr. Kumar Mangalam Birla, Mr. Motilal Oswal, Mr. Suresh Prabhu, Mr. Shekhar Kapoor, Mr. Piyush Goyal, Rakesh Junjunwala. What do you think is common between these people from very diverse walks of life and professions? Two letters, two simple and A. Two letters so powerful that if you join them and put them before a name, it not only becomes a professional qualification, but it represents willpower, dedication, intelligence, and the ability to march on come what may. To the rest of the world, these two letters mean Chartered Accountant. But to me, it means something completely different. Committed achievers. Most working professionals are finding jobs the wrong way. They see a job post and they hit the apply button, and then they hope. Let me tell you a story about a committed achiever. A young girl was wrongly prescribed penicillin for a common cold. What happened was that she became visually impaired. A 9-year-old became blind. She decided to become a chartered accountant. Her name was Rajni Gopal. So what if she was visually impaired? The world may think of it as a handicap, but she did not. In another story, the daughter of a man who sold coffee outside Borivali railway station on a bicycle decides to learn English in the 7th standard. And she fails. Tries again, fails again. She goes on to become a chartered accountant. Did she ever think that language would be a barrier? She did not. Did she ever think that her financial status would be a barrier? She did not. All she wanted to do was become a chartered accountant, a committed achiever. The only place where achievement comes before commitment is in the dictionary. It was this commitment to achieve that led to the formation of this organization that would change the economic structure of this country forever. ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India. The leaders of this nation were visionaries. They knew the role chartered accountants would play in developing the country, which is why on the 1st of July 1949, a year even before the Constitution of India was formalized, an Act of Parliament gave birth to ICAI. Today, ICAI counts itself amongst the oldest professional institutions in the country.
Born as a regulator of accounting profession to aid the economic growth of the nation, it is the second largest professional accounting and finance body in the world in terms of members, with a current roster of about 2.5 lakh members and counting as I speak, with a presence of about 71,000 female chartered accountants and 3.5 lakh girl students. ICAI holistically carries the mission of transforming the nation from women's development to women-led development. During its eventful journey of 70 years, ICAI has become an integral part of the Indian economy, taking it on the path of the fastest growing economy in the world. With its emphasis on financial reform, ICAI radiates with shining milestones that stand as the acknowledged cornerstone of India's economic growth. In the year 1956, chartered accountants were recruited for the first time in the commercial audit branch of CA&G. Many of you may not be aware that many accountants were part of the Indian freedom struggle, like First Lady Auditor C.R. Sivabhogam, who participated in non-cooperation movement on the call of the father of our nation, Mahatma Gandhiji. She was also imprisoned for a year. Recognizing ICAI's strong regulatory framework, the High Courts acknowledged Council's strict disciplinary mechanisms in 1961. In 1964, the Council of the ICAI submitted its pre-budget memorandum for the first time. The memorandum contained useful suggestions for reorientation of taxation policies and procedures to the Finance Ministry. The process was so helpful that it is being practiced ever since. In the 70s, the ICAI started rendering free advisory services to SMEs and small taxpayers on maintenance of accounts, tax paying, and other financial matters. Not only did it enhance the financial literacy of businessmen and citizens, more importantly, it started the industrial growth in the country. It also collaborated with the government to enlarge the scheme of scholarships. With all humility, I wish to mention that in the year 1972, ICAI members had provided pro bono professional services to the heirs of the Jawans and officers of the armed forces who sacrificed their lives in the war. Complete exemption from tuition and registration fee of the institute was also granted to the children of Amar Jawans and officers. The 80s saw widespread gloom in India's macroeconomic performance due to the prevailing conditions in the country. However, during the period between 1980 and 1990, the economy began to improve and growth rate accelerated. The government appointed CA members on various committees like boards of public sector undertakings and nationalized banks. The government also appointed ICAI as an expert and independent advisor on company law, fiscal, and various other committees. The corporate sector, the public sector corporations, cooperative societies, and public trusts were brought under the accounting discipline by legislation. In the 90s, sales tax audit was introduced in many states, which was a direct result of ICAI's efforts to showcase the role played by the CA community. ICAI developed a research center in the form of a non-profit company to be named as Accounting Research Foundation. It was during this time that the government recognized the ICAI as the sole recommendatory body for setting accounting standards in the country. 2000 and onwards marked the period when many MRA MOUs had been signed with many international bodies such as ICAEW, CPA Australia, Ireland, CICA, etc. ICAI was granted recognition by IGNU as a research center for the benefit of its members and employees to pursue doctoral research from IGNU. E-Sahayata was launched as an electronic service for members and students of ICAI to provide prompt services against their queries, complaints, and grievances. In 2007, ICAI decided to recognize the CA leaders in industries, which gave birth to a glittering awards function. In 2009, ICAI was awarded the Recognition of Excellence Award by the then President of India, Srimati Pratibha Patil. In the year 2014, the Honorable Prime Minister of India
Sri Narendra Modi nominated ICAI for the Swachh Bharat Abhiyan. Under the banner of Swachh Bharat Abhiyan, Swachh Vidyalaya Abhiyan was launched in the year 2015 to provide separate toilets for boys and girls in all government schools throughout the country. ICAI undertook a pilot study for the Indian Railways. The in-depth cost analysis helped in streamlining the running of the railways. Considering the importance of the legislation, namely black money, and the imposition of Tax Act 2015, CBDT decided to go all out and conduct workshops with ICAI to clarify any doubt the assessees may have had. ICAI was chosen as the preferred institution to partner with the Government of India to create awareness and maximize the potential of the Income Declaration Scheme 2016. ICAI, jointly with the Ministry of Finance and the Ministry of Commerce and Industry, organized events at more than 470 locations across the country. It was attended by more than 42,000 citizens, including chartered accountants, company secretaries, advocates, and members from trade and industry. ICAI's contribution to the scheme was acknowledged by Shri Arun Jaitley, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs. For the benefit of its members, ICAI established the Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI. ICAI extended its technical and infrastructural support towards the accounting reforms of various government offices. This meant moving from cash to accrual system of accounting after assessing the tremendous positive impact on national financial reporting. It was also an important year for the Indian economy, with GST being touted as the game changer, leading to one nation, one tax. ICAI, as always, was there to partner the government towards effective and smooth implementation of GST throughout the nation. As a result, ICAI and CA members became a proud knowledge partner for GST success. For a clearer understanding of GST, ICAI carried out more than 3,000 programs benefiting more than 2.5 lakh participants. ICAI also established GST Sahayata desks all across the country to facilitate small businessmen, traders, shopkeepers, and the public at large. ICAI has created a milestone by launching various incubation centers. In line with the Prime Minister's vision to support startups, ICAI is providing massive platforms to help CAs start their businesses. Not many people know that there is an accountancy museum in India, or that the ICAI is the first accounting body in the world to start a digital accounting and insurance board, or that there are 3 forensic labs in India to monitor financial bungling and frauds. With this, the ICAI is keeping its eyes and vision firmly on the future. The ICAI has a very strict code of ethics. Its motto is taken from the Upanishads, Yayeshu Sapteshu Jagriti, which translates as the one that is awake in those that sleep. Here's to the guardians who stayed awake and protected us while the rest of us slept. I'd like to salute this institute for the work it has done in the past 7 decades and wish them the very best in the years to come. Hello everyone. Hope you all enjoyed the video. Now let us start our session with the motivation that we obtained from the video. എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ക്രീൻ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ? ഹലോ,
ഹലോ, സ്ക്രീനില് കാണുന്നില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഫയൽ മാത്രമേ ഫയൽ മാത്രം കാണുന്നു. പവർ പോയിന്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ കാണുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഹായ് എവരി വൺ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രീഫ് അബൌട്ട് CA ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ ബോഡിയാണ് CA എന്ന കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്. ഇത് പാർലമെന്റിന്റെ ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആയ ഒരു ബോഡിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഇയർ 1949, 1949. ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആവണേക്ക് മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് CA കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന്, എലിജിബിലിറ്റി. CA കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ്, എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കും, അതിന് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എത്ര വരും, സിലബസ് എങ്ങനെയാണ്, ആൻഡ് CA എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. CA എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ടഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇഫ് യു ക്വാളിഫൈ ആസ് എ CA, വാട്ട് ആർ ദ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഹൗ ടു സക്സീഡ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു കോഴ്സുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ CA കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നോർമലി നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നു. എൻട്രൻസിന്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. 5 years അല്ലെങ്കിൽ 4 years കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു, എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നു, നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടർ ആകുന്നു. ബട്ട് ഇൻ CA ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ആ ഒരു കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചറേ അല്ല CAക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ CA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് കണക്കാണ് അതിനകത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അതല്ല. CAയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല, നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമേ എൻറ്റയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സിലുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന വിഷയവും അതുപോലെ ലോ എന്ന വിഷയവുമാണ്. ഈ 2 വിഷയവുമാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. ഈ 2 വിഷയങ്ങളിലുമാണ് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം, അപ്പോ ഏത് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരാൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം, CA കോഴ്സിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടി ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ് വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ +2 ഏത് സ്ട്രീം എടുത്താലും, സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, കൊമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് സ്ട്രീം എടുത്താലും നമുക്ക് CA കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്യാം, ജോയിൻ ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന ആളല്ല. ഞാൻ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഞാൻ +2 സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. എന്നിട്ടാണ് CA കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഡിഫിക്കൽറ്റി നമുക്ക് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് +1 +2 പഠിക്കുന്ന കൊമേഴ്സിലെ അക്കൗണ്ടൻസി ബേസിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ +1 +2 ഏറ്റവും നല്ലത് കൊമേഴ്സ് എടുക്കലാണ്. ഇനി കൊമേഴ്സ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാം, CA കോഴ്സ് പെർസ്യൂ ചെയ്യാം, അച്ചീവ് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനി പലരും ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ +2 എത്ര മാർക്ക് വേണം, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര മാർക്ക് വേണം CA കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ. ICE പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് CA കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്യാം. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, CA കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ CAയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ CAയുടെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. CA ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എൻട്രൻസ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ.
അപ്പോൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ +2 നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം, 4 month സ്റ്റഡി പീരീഡ് ഉണ്ടാകണം. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന കോഴ്സാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, +2 ഏത് സ്ട്രീം എടുത്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല, നമ്മൾ +2 ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് CA 3 അപ്പോൾ മറ്റു കോഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് CA വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതും. +2 കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നു. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെവലാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. അതിൽ 6 പേപ്പറാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആ 6 പേപ്പർ 2 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് 1 ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്ന രീതിയിൽ 2 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 8 month സ്റ്റഡി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം. ഈ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്നത് 2 years കമ്പൽസറി പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയ സ്കീം വരുന്നുണ്ട്. ICAയുടെ പുതിയ സ്കീം 1 July 2023 വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് 3 years ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് 2 years ആക്കി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോഴ്സിന്റെ എൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയും എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 years ഓഫ് കമ്പൽസറി പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഈ കോഴ്സിൽ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നു. ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ 6 പേപ്പറുകളാണുള്ളത്. 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് 3 പേപ്പർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും 3 പേപ്പർ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത്. ഓരോ ഏരിയാസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ലെവൽ CA ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ CA ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിൽ CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി, +2 എക്സാം എഴുതി, നമ്മൾ സ്റ്റഡി പീരീഡ് എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നു, ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൊമേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റോ ഏത് ഗ്രാജുവേറ്റ്, കൊമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 55%, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാജുവേറ്റ് 60% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ട് എന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നേരെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു 2 കോഴ്സുകളുണ്ട്, കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സ്, അതുപോലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി. അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ പാസ്സായാലും CA ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത്, CA ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് CA ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എൻ്റയർ CA കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് യാതൊരു ഒരു കോളേജ് എന്ന സെറ്റപ്പ് എന്ന സിസ്റ്റം ഇതിനില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ എക്സാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ബുക്സ് അയച്ചു തരുന്നു, നമുക്കത് പഠിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയോ സഹായം തേടാം. അപ്പോൾ ആ കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് കോച്ചിങ് ലഭിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ICAI, ഇന്ത്യയിൽ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല, ലോകത്ത് തന്നെ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ CA പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഇവരുടെ എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ മെമ്പർഷിപ്പും എല്ലാം നൽകുന്നത്. ഒറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഒറ്റ ബോഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ അണ്ടറിൽ ഇവർ എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ റീജിയനിലും ഉണ്ടാവും, എറണാകുളം, കാലിക്കറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോ റീജിയനിലും എക്സാമിനേഷൻ നടത്തും. നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പോയി എക്സാം എഴുതുന്നു, റിസൾട്ട് വരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് പാസ്സാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ, ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം. ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് 28 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 28 ബോഡീസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാം. ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാം. എല്ലാവരും എഴുതുന്ന ഒരേ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്, എല്ലാവരും ഒരേ റിസൾട്ട് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന ആൾക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ആൾക്കും
അതുപോലെ എവിടെ പഠിച്ചു എന്നൊന്നും ഇതിൽ റെലവൻസ് ഇല്ല. പകരം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇപ്പോൾ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 സബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ്, പിന്നെ ലോ, മൂന്നാമത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും, ഇറ്റ്സ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ്. ഇതിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും എക്കണോമിക്സും ഈ 2 വിഷയങ്ങളും +2 കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് +2 മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുക്കുന്നവർ അതിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ +2 മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് മതിയാവും. പക്ഷെ 1-2 ചാപ്റ്ററുകൾ മാത്രം +1 +2 വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് മതിയാകും. അപ്പൊ ഈ 4 വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും CA ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളത്. 4 വിഷയം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എക്സാം എഴുതണം. ഓരോ വിഷയത്തിനും 100 മാർക്കാണ്. നമുക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിനും 40%, 40% മാർക്ക് ലഭിക്കണം. അഗ്രിഗേറ്റ് 50% കിട്ടുകയും ചെയ്യണം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 400 മാർക്സിലാണ് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ. അഗ്രിഗേറ്റ് 200 മാർക്സ് ലഭിക്കണം. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും 40 മാർക്സ് ലഭിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുകയോ അഗ്രിഗേറ്റ് 200 താഴെ ആവുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി 4 സബ്ജക്റ്റ് എഴുതേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ജൂൺ മെയ് മാസങ്ങളിലും ഇതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ജൂണിലും എല്ലാ ഡിസംബറിലും, ജൂൺ ഡിസംബർ ഈ 2 മാസങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. CA ഫൗണ്ടേഷന്റെ കോഴ്സ് എത്ര വരും? നമുക്ക് CA ഫൗണ്ടേഷൻ എൻറോൾ ചെയ്യാനും അതിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനും നമുക്ക് 10,000 റുപ്പീസ് ആണ് ഏകദേശം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്ട്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഫീസാണ് 10,000 റുപ്പീസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആ കോച്ചിങ് ഫീസ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോച്ചിങ് ഫീസ് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് വേണ്ടമെങ്കിൽ വേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ 10,000 റുപ്പീസേ എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന് ആവശ്യം വരുള്ളൂ. പക്ഷെ കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ റെക്കമെൻഡ് ഓൾസോ കോച്ചിങ്. നിങ്ങൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കാരണം ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനും ഐ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ കോച്ചിങ് ഫോർ യു. അങ്ങനെ CA ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ, CAയുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയും. അത് 8 months സ്റ്റഡി പീരീഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നവംബറിൽ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 months സ്റ്റഡി പീരീഡിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ CAയുടെ എൻറ്റയർ എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ CA ഫൈനൽ ആകട്ടെ, CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആകട്ടെ, CA ഫൗണ്ടേഷൻ ആകട്ടെ, എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും എല്ലാ മെയ് നവംബർ മാസങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ CA ഫൈനലിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ വർഷത്തിലും 2 ടൈം എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് 8 months സ്റ്റഡി പീരീഡ്, ഇപ്പോൾ CA നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായത് നവംബറിലാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നവംബറിൽ ഏകദേശം 1 വർഷം സമയം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് നവംബറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, CAയുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ പുതിയ സിലബസിൽ 6 വിഷയങ്ങളാണ്. പണ്ട് 8 വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 6 വിഷയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ 3 വിഷയമുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് 2-ൽ 3 വിഷയമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ പഠിക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് ലോ, നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, കമ്പനി ലോ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എക്കണോമിക് ലോസ് വരുന്നുണ്ട്, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട്, കോൺട്രാക്ട് ആക്ട്, അങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സും GSTയും, അത് രണ്ടുമാണ് ടാക്സേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് 2-ൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഓരോ കമ്പനികളുടെ കോസ്റ്റിംഗ്, അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളും കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ്, ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സും അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സിക്സ്ത് പോർഷൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് അനാലിസിസ്, റേഷ്യോ അനാലിസിസ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 6 പേപ്പറുകളാണുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2 എല്ലാ വിഷയങ്ങളും 100 മാർക്സിലാണ് ചോദ്യം. അതിൽ 30 മാർക്സിന് മൾട്ടിപ്പിൾ, ബാക്കിയോ 70 മാർക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും. സി എ ഫൗണ്ടേഷനും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്, സി ഇന്റർമീഡിയറ്റും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്. അതിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് 30 മാർക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി 70% സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും 40% മാർക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് 50% മാർക്കുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഗ്രൂപ്പ് 1 300 ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ മാർക്ക്, 150 മാർക്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടുകയും ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും 40 മാർക്സ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഗ്രൂപ്പ് 2ലും ഇത് തന്നെയാണ്. 300 മാർക്സിൽ 150 മാർക്സ് മിനിമം അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടുകയും ഓരോ വിഷയത്തിനും 40 മാർക്സ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ വിഷയത്തിനും 40 മാർക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് പാസ്സാവില്ല. കാരണം എന്താ, 40ന്റെ 3 120 ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 40 മാർക്സ് 50 മാർക്സ് ആവറേജ് ഒരു വിഷയത്തിന് മേടിച്ചാലാണ് നമ്മൾ പാസ്സാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ലിവറേജ് അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് പാസ്സായി എടുക്കണം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 1 3 പേപ്പർ എഴുതി, അതിൽ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 40 മാർക്ക് താഴെ പോയാൽ, അഗ്രിഗേറ്റ് താഴെ പോയാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുകൂടി എഴുതണം. 1, 2, 3 ഒന്നുകൂടി എഴുതണം. ഗ്രൂപ്പ് 2 ആണെങ്കിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് എഴുതി പാസ്സാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 1 ഒന്നിച്ച് എഴുതി പാസ്സാവുക, ഗ്രൂപ്പ് 2 ഒന്നിച്ച് എഴുതി പാസ്സാകുക. അപ്പോൾ 3 in 1 ഒറ്റ അറ്റംപ്റ്റിൽ 3 പേപ്പറെങ്കിലും പാസ്സാവണം. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ വർഷവും ഇയർലി 2 times ഉണ്ടാകും എക്സാമിനേഷൻ, മെയ്, നവംബർ. അതുപോലെ ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും കൂടി 22,000 rupees ആണ് ഏകദേശം വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ്, നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് കോച്ചിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി കോച്ചിങ് ഫീസ് എക്സ്ട്രാ വരും. അപ്പൊ ആ കോച്ചിങ് ഫീസോടെ നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോ I always prefer to go for coaching. ഒബ്വിയസ്ലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും 6 month കോച്ചിങ് ആണ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 month സ്റ്റഡി ടൈം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കോച്ചിങ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കോച്ചിങ് എടുക്കുക, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക. അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി. അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് എഴുതാം, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എഴുതാം. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. ഞാൻ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് എഴുതി പാസ്സാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റിൽ എഴുതി പാസ്സാവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി തീർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്. ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. പണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇപ്പൊ സി ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇടക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി പാസ്സായാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ 2 ഗ്രൂപ്പും നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പും പാസ്സായതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് പുതിയൊരു അമെന്റ്മെന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മുതൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി പുതിയ സിലബസും പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു ഇന്റർവെൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ലീവ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 2 years ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ സി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി, ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി പാസ്സായി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 2 years ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിലവിൽ. ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് 2 years കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ
പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാം. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ FACT അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈനറി, കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുടെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ 2 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലെവല് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ. പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികള് ചെന്നൈ, മദ്രാസ്, ചെന്നൈ അതുപോലെ ബോംബെക്ക് പോകാറ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല അത്രയും ദൂരം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എറണാകുളത്താണെങ്കിലും പല കാലിക്കറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഫേംസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുകയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാനും എക്സ്പോഷർ കിട്ടാനും സാധിക്കും. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കമൻസിന് മുമ്പ് ICAയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ICITSS, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ. ബേസിക്കലി ഇത് IT സ്കില്ലും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 15 to 30 days ഉള്ള കോഴ്സാണ്. അത് നമുക്കും ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലും, ഈ ICAക്ക് 8 ബ്രാഞ്ചസ് കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ ആ കോഴ്സിനും 7500 തൊട്ട് 8000 രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടലി 15,000 വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, CA ഫൗണ്ടേഷൻ 10,000 rupees വരും, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 22,000 വരും, ട്രെയിനിങ്ങിന് 15,000 ഏകദേശം വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് കീഴിൽ വരുവാണ്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി 2 years ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും. ICA റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത് ഈക്വൽ കൊടുക്കുന്ന ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ട് 3,000 അല്ലെങ്കിൽ 5,000 ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ്, നമുക്കൊരു നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീൻവൈൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ PF ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ CA സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫോർ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ CA സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഈ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈ സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് പണ്ട് CA ഫൈനലിൽ 8 പേപ്പർ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് 6 പേപ്പറാക്കി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, 2 പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 2 പേപ്പർ അല്ല, 3 സെറ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തം. 3 സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കുക, ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 സബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച് പാസ്സാകേണ്ട 3 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ലോ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ലോ സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല, ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. സെറ്റ് B സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പേപ്പർ, അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സെറ്റ് Cയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഈ 6 വിഷയങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്റ്റി കോഡ്. ബാങ്ക്രപ്റ്റി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷൻ, ആർബിട്രേഷൻ, ഇതിലേതെങ്കിലും വിഷയം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കഴിയുന്നു, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് IT. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് 2 years. ആ 2 years ഇതിന്റെ ഇടക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട്, ഒരു ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. ആ ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ 3 സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, അതും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയില്ല, പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ CA ഫൈനൽ എൻറോൾമെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ CA ഫൈനലിന്റെ എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. CA ഫൈനൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. CA ഫൈനലിന്റെ ബുക്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. CA ഫൈനലിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ICL കൊടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം 22,000 to 23,000 ആണ് റുപ്പീസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. അപ്പോൾ അതിനും 22,000 വരും.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി, സെൽഫ് ഓൺലൈൻ പേസ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. അതിനുശേഷം ഒരു കോഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അഡ്വാൻസ് IT ട്രെയിനിങ്, അഡ്വാൻസ് IT ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതും 15 to 30 days ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ 8 ബ്രാഞ്ചസ് കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് ബ്രാഞ്ചസിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്, ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നവംബറിൽ 6 month സ്റ്റഡി പീരീഡ് നിർബന്ധമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എന്നാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് 6 month ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പൊ CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി കൊല്ലത്തിൽ വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്, ഒന്ന് മെയിലും നവംബറിലും. പിന്നീട് വരുന്ന ഏത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ ആ അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് 6 month ലേണിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് CA നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ CA ഫൈനൽ ഒരു എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ, CA കോഴ്സിൽ എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ICA പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഇഫ് യു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം CAയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലിയർ ആയി, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലിയർ ആയി, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് 2 years കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ CA ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് നൽകും. അതാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് അസോസിയേറ്റ്, BAA. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലന്റ്, പല റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്, എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഐ ഡു നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ഗോ ഫോർ CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2. നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 3 വിഷയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവലായിരിക്കും ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത്. ഒരു റീസണബിൾ നോളജ്, ഓരോ വിഷയത്തിന് ICA പറയുന്നത് ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും റീസണബിൾ നോളജ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് നോളജ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും അതിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നല്ല ഫേമിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ 6 month ശേഷം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക. അപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഫൈനാൻസ് മീൻസ് അക്കൗണ്ടിങ്, അഡ്വാൻസ് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഡയറക്ട് ടാക്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ലോ, ഒബിയസ്ലി GST, കസ്റ്റംസ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പുതിയൊരു വിഷയം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം, ഈ 5 വിഷയവും അത് സെൽഫ് പേസ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിരിക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു മിക്സ്, അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതും ഒരു എനിക്കൊരു വാല്യൂ വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ 100 marksലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. അത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ 30 marks ഒബ്ജക്റ്റീവും ബാക്കി 70 marks സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ളതായിരിക്കും. ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും 40% മാർക്ക് വേണം. അഗ്രിഗേറ്റ് 100%, അഗ്രിഗേറ്റ് 50% മാർക്ക്. ഇപ്പോൾ 300-ലാണെങ്കിൽ 150 ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും 40 marks വേണം. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒന്നിച്ച് എഴുതുക, ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എഴുതുക. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി പാസ്സാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി നമുക്ക് പാസ്സാവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ CA ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് 5 years എന്നുള്ള വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ 5 വർഷം മുമ്പ് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ CA ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായിരിക്കണം. പിന്നെ CA ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് 10 years വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് പാസ്സാകാൻ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഴിയില്ല. CA ഫൈനലിന് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. വി ക്യാൻ പാസ് അറ്റ് എനി ടൈം. അതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നും മെമ്പർഷിപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആൻഡ് ഇതാണ് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് CAയുടെ. You will get this with the unique membership number. നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ യൂണിക് നമ്പർ അതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
we will become a chartered accountant. Definitely, ഈ കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഫീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ ഒരു CA എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതും എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായതിനു ശേഷം +1 ഞാൻ കൊമേഴ്സ് അല്ല എടുത്തത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എടുത്തത്. അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ CA പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഒരാളല്ല. ഞാൻ +2 സമയത്താണ് CA കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയുകയും എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന രീതിയിൽ CAക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്തത്. അങ്ങനെ +2വിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പലപ്പോഴും ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ്, CA കുറിച്ചുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് വരികയും ആ കോഴ്സ് കേട്ടതിന് ഇംപ്രസ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ CA കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്തു. CA മാർച്ച്, നമുക്കറിയാം നോർമലി മാർച്ച് മാസമാണ് +2വിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. മാർച്ചിന് ശേഷം അന്ന് 2 മാസം ഗ്യാപ്പ് മതിയായിരുന്നു. ജൂണിൽ നമ്മൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി. അങ്ങനെ CA ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായി. അതിനുശേഷം 2015 ജൂണിലാണ് ഞാൻ CA ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സാകുന്നത്, 2014 ജൂണിൽ. പിന്നെ മെയ് 2015 എനിക്ക് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി. ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയാണ്, എറണാകുളം. ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിച്ചത്, ICMS അക്കാഡമി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ പഠിക്കുകയും CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെയ് 2015 എഴുതുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ 2 ഗ്രൂപ്പ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് MA മൊയ്തീൻ അസോസിയേറ്റ്സ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ്, വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമാണ്. MA മൊയ്തീൻ അസോസിയേറ്റ്സിൽ ഞാൻ അപ്പോ 3 വർഷം അവിടെയായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം. അതിനുശേഷം CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ മെയ് 2018 ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതി. ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് എഴുതിയിരുന്നു, പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് പാസ്സാകാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സബ്സീക്വന്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സിൽ ഞാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി, ഗ്രൂപ്പ് 1ഉം ഗ്രൂപ്പ് 2 എഴുതി. മെയ് 2019 എനിക്ക് CA ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ആഗ്രഹം CA പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫീസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പുതിയ ഓഫീസിന്റെ, കാലിക്കറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഓഫീസിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടം വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ ക്വാളിഫൈ ശേഷം 4 വർഷം ഞാൻ MA മൊയ്തീൻ അസോസിയേറ്റ്സിൽ ഓഡിറ്റ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഇന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രാക്ടീസിങ് ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണ് ഇതിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ. ഇതാണ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ജേർണി. ഒബ്വിയസ്ലി PM ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് ഒരുപാട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. അത് എന്നെ റിയലി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ നട്ട്ഷെൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കുട്ടി, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ +2 പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് CA പാസ്സാകും എന്ന് ഞാൻ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് വരച്ചതാണ്. ഉദാഹരണം, നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് 2024 നിങ്ങൾ +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നവംബർ 2024 CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും. നവംബറിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ 2025 നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 2 years ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് വിത്ത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് യു ക്യാൻ ചൂസ്. ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നവംബർ 2028 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയോ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് റോഡ് മാപ്പ് ഓഫ് യുവർ കോഴ്സ്. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് CA എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് എ ടഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ.
CA examination is tough. Tough alla ennu parayunnathu തെറ്റായി പോകും. But if you dedicated, if you work hard, then you can easily achieve the course. Definitely ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ you may taste failure. Failure നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. But don't worry about that. I also taste that failure. Let's learn from the failure, move on. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് പിഴവ് പറ്റിയത് അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ പാസ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് +2 90%, പലരും പറയാറുണ്ട് +2 90% മാർക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ഒരിക്കലും സിക്ക് പോകരുതെന്നെങ്കിൽ പലരും വാഗ്ദാനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഫ്രം കണ്ണൂർ, ഹിസ് നെയിം ഇസ് സാബർ. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അത് 60%, 70% 10ാം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടികൾ പലരും CA ഇന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്, റെപ്യൂട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര എന്താണ് മേടിച്ചത്, എന്താണ് മാർക്ക് മേടിച്ചത് എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ റെലവെന്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതാണ് ഇവിടെ റെലവൻസ്. വാട്ട് യു നോ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു CA എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടി ഇത്ര മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം പഠിക്കണം എന്നൊന്നും റെലവൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് 1-2 മണിക്കൂറായിരിക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ക്ലാസ്സില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു 8 hours സ്റ്റഡി ടൈം ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവിഷൻ സമയത്ത് ഒരു ഡേയിൽ 8 hours പഠിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഇനഫ്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഞാനൊരു ഒപ്റ്റിമം ഹവേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ ലേണിംഗ് ഈസ് മൈ ഹാബിറ്റ്, എൻജോയ് ലേണിംഗ്, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക പറയും, അതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി, എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ദിവസം കുറച്ചു നേരം പഠിച്ചു, അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാതിരുന്നു, അങ്ങനെ പറയാനുള്ള. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം 6 hours നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം 6 hours തന്നെ പഠിക്കുക. ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ബി ഫോക്കസ്ഡ്, നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡൈവേർഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാടില്ല. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുക. എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാവും, ആ എൻജോയ്മെന്റ് എന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി അവർ പോളിസി. നമ്മൾ ഇവിടെ മഗ്ഗപ്പിംഗ് അല്ല, സി ഈസ് നോട്ട് എ മഗ്ഗപ്പ് കോഴ്സ്. നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ലേണിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ലേണിംഗ് ദ ലോജിക് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ദ ലോജിക്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ നിയമങ്ങളും പഠിക്കുന്നു, ആ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുന്നു, GST പഠിക്കുന്നു, കമ്പനി ലോ പഠിക്കുന്നു, അത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് CAയുടെ എൻ്റെ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മഗ്ഗപ്പ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പഠിച്ചുവെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 100 പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 പേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ പ്രധാനം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചത് നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്താലാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർത്തിരിക്കും. പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഓർക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർക്കൂല. ഒരു കാര്യം 3 പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ പലരും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ എക്സാമിനേഷന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ച സാധനം വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക, റീകോൾ ചെയ്യുക, പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ പഴയ എക്സാമിനേഷൻസ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, പഴയ ഇയേഴ്സിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒബ്വിയസ്ലി റെഫർ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഫാക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിൽ പോകും, നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, യു മേ ടേസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ബട്ട് ലേൺ ഫ്രം ദ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്. ഇനി എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നോ, എല്ലാവരും പറയണേ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? എനിക്ക് എന്താ തോന്നണേ? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒപ്പുകളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ. ഒരു ഒപ്പിടാൻ അത്ര സിമ്പിളും അല്ല. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഓഡിറ്റ് ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ഇറ്റ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ, എ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒപ്പിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒപ്പിന്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്,
ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം ആൻ ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആ ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ്, GST അവരെല്ലാം റിലേ ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സെബി, സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സൈൻ ചെയ്താൽ ബാങ്ക്സ്, ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് എല്ലാവരും ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പവർഫുൾ. സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഈസ് പവർഫുൾ. അപ്പോ ഈ CA നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, CA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. പക്ഷേ CA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ബാച്ചിലർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അസോസിയേറ്റ് എന്നുള്ള റെക്കഗ്നീഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എ ജോബ്, യു ആർ എംപ്ലോയബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അത് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രാക്ടീസ്. വാട്ട് ഐ എം ഡു ഈസ് പ്രാക്ടീസ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺ പ്രാക്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഫേമിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രാക്ടീസിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഓഡിറ്റിംഗ് ഒരു വിങ് ആണ്, ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസി ഒരു വിങ് ആണ്, ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസി ഒരു വിങ് ആണ്, ബിസിനസ് വാല്യുവേഷൻ ഒരു വിങ് ആണ്, ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഒരു കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഒരു വിങ് ആണ്, അപ്പീൽസ്, അസസ്മെന്റ്, ടാക്സ് അസസ്മെന്റ്സ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന, ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റ് മാത്രമല്ല, ഓരോന്നിനും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വരെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് അതൊരു പുതിയൊരു മേഖലയാണ്. ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ്, ചില ബാങ്കുകളിൽ ഫിനാൻസ് ഫ്രോഡ്സ്, അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഓഡിറ്റ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം എ പ്രാക്ടീസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഇൻ വിച്ച് ഏരിയ യു ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇന്ന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഏരിയാസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അത് നമ്മൾ അവന്യൂ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് APTR കമ്പനി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജോബ്. ജോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്, ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ CA പഠിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഏർണിംഗ് ലെസ് സാലറി കമ്പയർഡ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർഡ് ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓർ അതർ MNCs വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വർക്കേക്കാൾ ശമ്പളം കുറവാണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പൊതുവെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികൾ, ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ബിഗ് 4 എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് ജോബ്സ്. ബിഗ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ തന്നെ നമ്പർ ബിഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫേംസ്, ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേംസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് KPMG, Deloitte, PwC ഓഡിറ്റിംഗ് കമ്പനികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് CA is a not Indian profession, it's a global profession, globally recognized ആണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോകത്തുള്ള മിക്ക അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി, ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് CA. പിന്നെ UK-യുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് ACCA. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് CA ACCA തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ്. CA is Indian Chartered Accountant and ACCA is not Indian. They cannot sign on any financial statement in India. They cannot practice in India. ACCA can practice in UK and Middle Eastern. You can do that. But if you want to become a practicing chartered accountant in India, you have to qualify Indian CA from Institute of Chartered Accountants of India. Well, abroad we have variety of opportunities. Middle East, ഒരുപാട് പേര് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഏൺ ഹൈ സാലറീസ്. അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പല അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ CPA ഓസ്ട്രേലിയ, അതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ്, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡീസ് ആയിട്ട് കാനഡ ഇവരായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ 1-2 എക്സാമിനേഷൻ അവരുടെ പേപ്പറുകൾ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ഓൾസോ, CA വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ദെൻ നമുക്ക് അതർ അവന്യൂസ്
ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ്, ഒരുപാട് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇഷ്ടമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചിങ് ഈസ് എ ഗുഡ് അവന്യൂ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഏൺ സാലറി പെർ അവർ ആണ് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, യു നോ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ പലരും ഫാമിലി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലും കംപ്ലൈൻസ്, കൺസൾട്ടൻസി, ഫൈനാൻസ്, എല്ലാ ഏരിയാസിലും നമുക്ക് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എവറി ബിസിനസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു മിറാക്കിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അഡ്വൈസറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഷെയർ മാർക്കറ്റ്സ്, അത് ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ മാർക്കറ്റ്സിൽ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി, അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, ഓൺ ജോബ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പലരും ചോദിക്കുക ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ശമ്പളം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിലവില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ CA പാസ്സായ ശേഷം ICA, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താറുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കമ്പനിയിലേക്കും എബ്രോഡ് പുറത്തേക്കുള്ള കമ്പനിയിലേക്കും ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് നടത്താറുണ്ട്. ഐ ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് അവർ ചൂസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ഹൈലി പെയ്ഡ് ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh per annum ആണ് in India from campus placements. In abroad, you will get obviously 1.5 lakhs per annum per month as a starting job. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അതൊരു ബിസിനസ് പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓൺ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ലോ ഇൻകം ആയിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ വി കം ഗ്രോ we will earn more income and more learning, more exposure, everything. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. Obviously, hopefully you all understood about the career opportunities and about CA course. നമ്മൾ CA ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി തീർന്നാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജേർണി, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ജേർണി. നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുക, ലേൺ, റീലേൺ, അൺലേൺ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ സ്കിൽസ് സെറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്കിൽ is very very important, and we should be അറിയാം എല്ലാം ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് കം അണ്ടർ ടെക്നോളജി. യുവർ ഓഡിറ്റിംഗ്, every procedure is come under technology, so we should be tech savvy in order to succeed in our profession. And I am concluding with my words. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ, കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അബ്ദുള്ള സാറോട്. ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ ഈ സെഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഐ എം ഓപ്പൺ. ഹലോ, ഹലോ. ഈ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് എന്താ അബ്രോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ അബ്രോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കീഴിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എബ്രോഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് അസൈൻമെന്റ്സിന് വേണ്ടി എബ്രോഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കീഴിൽ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. എബ്രോഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Hope you understood. Yes? Message ഉണ്ടോ? CA ഇന്ററിന് രജിസ്റ്റർ ഒരു CA ഇന്ററിന് രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷന് ടൈം ആയോ? നിങ്ങൾ ഏത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കാരണം മിനിമം
നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സാണ് നിലവിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജ് എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് BBA ഡിഗ്രിയാണ് പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ CA ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ 8 months സ്റ്റഡി പീരീഡ് പോവുക, CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എക്സാം പാസ് ആവുക, 2 years പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്, CA ഫൈനൽ. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാലറി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എൻറോൾ ചെയ്യാം. BCom ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നിലവിലില്ല. കോസ്റ്റ് എത്രയാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് ഏകദേശം 10,000 20 ഏകദേശം ഒരു 70,000 to 80,000 rupees ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ 3 ലെവൽസ് വരുന്നത്. അത് ICAക്ക് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് ഫീസ് എക്സ്ട്രാ വരും. അത് ഓരോ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ CA ഫൈനൽ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും കോച്ചിങ് വേണമെന്നില്ല, സ്പെസിഫിക് വിഷയത്തിനായി പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരും, എക്സ്ട്രാ വരും. അല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടയ്ക്കുന്നത് ടോട്ടലി വരുന്നത് മാക്സിമം പോയാൽ 50,000 to 70,000 വരുള്ളൂ. CA ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല. CA ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് ലെവൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ CA ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. Obviously, you can directly go to intermediate level if you are graduate holder. CA maximum completion period, it's become നിലവിലെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് 4 to 5 years, 4.5 years എന്തായാലും നിങ്ങൾ എടുക്കും. ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ 4 years, ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ 4.5 to 5 years നിങ്ങൾ എടുക്കും CA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. Is it possible to do CA by side of BCom? Yes, obviously you can do that. കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ എന്താ പറയാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് CA BComന് പാസ്സായതിനു ശേഷം മാത്രം, ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാത്ത കുട്ടികൾ പാസ്സായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം, കോഴ്സ് പഠിക്കാം, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചിലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ CA ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നു, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, റെഗുലർ BCom ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഈ BCom എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ, BCom പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ CAയുടെ എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ പാസ്സായ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് അങ്ങനെ പാസ്സായ ഒരാളാണ്. BComന്റെ ഒപ്പം തന്നെ റെഗുലർ BComന്റെ ഒപ്പം തന്നെ CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് CA നിങ്ങൾ മെയിൻ കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. നമുക്ക് BCom അത്തരം കോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ CA പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു BCom എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് NG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഇഗ്നോയില് ICAയുടെ MOU ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 പേപ്പർ, ഇഗ്നോയുടെ 6 പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് BCom കിട്ടും. CA പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം, കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഗ്നോ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, പോയിരുന്ന എക്സാം എഴുതാം. 6 പേപ്പർ എഴുതിയാൽ മതി, നമുക്ക് ഇഗ്നോയുടെ BCom കിട്ടും. ഞാൻ ഇഗ്നോയുടെ BCom ഹോൾഡർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പേപ്പർ എഴുതിയ MCom കിട്ടും. CA പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പൊ 3 years ഡിഗ്രിക്ക് വരും.
പിന്നെ ഒരു 4 ഇയർ, അപ്പോൾ 7 ഇയേഴ്സോളം ഏകദേശം കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും. അപ്പൊ അതിനും നല്ലത് ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫോർ CA. CAക്ക് ഡെഡ് ലൈൻ ഇല്ല. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല, എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു സാറ് പുള്ളി ബാങ്ക് മാനേജർ ആയിരുന്നു. റിട്ടയർ ആയ ശേഷം CA പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. 55 ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് 55 ഏജ്, 55ാമത്തെ വയസ്സിൽ CA പാസ്സായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ CAക്ക് ഡ്യൂറേഷനോ കോഴ്സോ ഇല്ല. പിന്നെ CAക്ക് റിട്ടയർമെന്റും ഇല്ല. ഇഫ് യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് CA അൺടിൽ യുവർ ഡെത്ത്, മരണം വരെ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് നോ റിട്ടയർമെന്റ് ഫോർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ CA കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബ് ചെയ്യുകയാണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. അറ്റ് എനി ടൈം യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു പ്രാക്ടീസ്, സ്റ്റാർട്ട് ആൻ ഓഫീസ്, ഡു പ്രാക്ടീസിങ് ജോബ്സ്, നോ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബികോമിന്റെ ഒപ്പം സൈഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ റെഗുലർ ഇപ്പൊ CA ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സെനാരിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകേണ്ടതിന് ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്, യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നും അറ്റ് എനിവെയർ എനി ടൈം വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി, ലേൺ ആൻഡ് അച്ചീവ് CA കോഴ്സ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് എവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. കാരണം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ, അപ്ഡേറ്റഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ പല ഫാക്കൽറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. പല കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സും 2 മോഡായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഓഫ്ലൈൻ മോഡും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മോഡും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. CA പഠിക്കാൻ +1 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ട്? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ CA കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ ഗോ, നോ വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പിന്നെ പലരും പറയാറുണ്ട് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതൽ CA പാസ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, സയൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു വിഷയം പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ CA പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഓൾറെഡി ഡിഫിക്കൽട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത് ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് അവരൊക്കെ CA സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് CA എത്തിയ ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ MA മൊയ്തീൻ അസോസിയേറ്റ് മൊയ്തീൻ സാർ BSc കെമിസ്ട്രി എടുത്തിട്ട് CA എടുത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ്. സോ whatever your background is not at all കാരണം കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗർ ഐറ്റം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലത്തെ ടഫ് ലോജിക്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ലോജിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇതിനകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക, പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അല്ല ഒരുപാട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് ആകെ CA ഫൗണ്ടേഷനും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലും ഉള്ളൂ. CA ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാസ്സാക്കണം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5 ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ 10 ഇയേഴ്സിന് സമയമുണ്ട് പാസ്സാക്കാൻ. അത് CA ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ there is no ടൈം ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, 10 ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് ആണ്. CA ഫൈനലിൽ അങ്ങനെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏകദേശം നല്ല സംശയങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം, കഴിഞ്ഞല്ലോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? എന്തായാലും കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമ്മള് ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ? അതെ, ഇനി ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും വളരെ വളരെ ക്ലിയർ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാണ്. ഈ സെക്ടർ അല്ല, സത്യം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്കിപ്പോ അല്ല, അത് നമ്മള് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി.
ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. ആർക്കും പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും വളരെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട, കാരണം PM ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്വന്തം ഫെല്ലോ ആണ്. എന്നാലും ഞാനൊരു ഉപചാരത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇനി ഇതേപോലത്തെ സെഷൻസ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കാരണം അറിയാലോ, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമാണ് CA. അദ്ദേഹം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് CA ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അബ്ദുള്ള. കാണാം നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ. ഷഫീഖ്, ഇന്നത്തെ സെഷൻ വളരെ വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായ സെഷനായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്ക് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് നോക്കിയിരുന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കോഴ്സിലേക്ക് ശരിക്കും CA എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ വലിയ ഒരു ഇഗ്നോയുടെ ഡിഗ്രിയും PG ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശരിക്ക്. അപ്പോൾ വലിയൊരു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട്, സാധാരണ BComനോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട്, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല യൂട്യൂബിലെ നല്ല ഫാക്കൽറ്റികളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉയരത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് CA എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത അബ്ദുള്ള സാറിനും PM ഫൗണ്ടേഷന്റെ പേരിലും ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ച എല്ലാ നോഡൽ സെന്ററിന്റെയും ചാർട്ടേഡ് സെന്ററിന്റെയും കോർഡിനേറ്റേഴ്സും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എനിവേ, നിർത്താലോ മാഡം? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സെഷനാണ് ഉള്ളത്. TP സേതുമാധവൻ സാറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിവേ, ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച സെയിം ടൈം 7:30 TP സേതുമാധവൻ സാറിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. വിദേശ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടും സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സെഷനിൽ പ്രതിപാദിക്കും. എനിവേ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഹോപ്പ് യു മീറ്റ് അഗെയിൻ. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം. താങ്ക് യു.